اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. ہمارے مال میں جو دوسروں کا حق، غریبوں کا حق تھا، وہ ہمارے مال سے ہٹ گیا. تو اب دوسرے کا حق جو جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی، نحوست ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مال ہمارا پاک ہو گیا. اور زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے بھی آتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے 100 روپے میں 2.5 روپے نکل گئے، 97 بچے، تو اب مال تو گھٹ گیا، مقدار تو کوانٹٹی تو گھٹ گئی. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں آخرت میں 10 گنا پڑھا، وہ تو پڑھا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ زکوٰۃ حساب سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں خوب ترقیاں دیتے ہیں. بہت سب ایسا ہوتا ہے کہ ان پر آزمائشی حالات آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشی حالات نہیں آتے، آ جاتے ہیں. وہ بھی بندوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کو آگے مزید حوصلہ دینے کے لیے وقتی طور پر حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال تو زکوٰۃ جو ہم نے لغوی معنی بتائے کہ ڈکشنری میں زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ دیجئے. یہ زکوٰۃ کا لینا ان کو پاک کر دے گا اور ان کے دلوں کو صاف کر دے گا. مالوں کو پاک بھی کر دے گا، دلوں کو صاف کر دے گا. دلوں میں جو بھیجا محبت مال کی پنپتی ہے، اور دل کے اندر جو حد سے زیادہ مال کی محبت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی حق تلفیاں کرتا ہے، دوسرے کے حق مارتا ہے، دوسرے کے مالوں پہ نیتیں خراب کرتا ہے، دوسرے کے مالوں پہ للچائی نگاہیں ڈالتا ہے. زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے یہ مال کی محبت اعتدال میں آ جاتی ہے. مال کی محبت میں جو حد سے زیادہ مال کی محبت انسان کے دل میں بڑھی بھی ہوتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال زکوٰۃ کے جو لغوی معنی کے حساب سے کی تشریح تھی. اب آئیے شریعت میں زکوٰۃ کس سے کہتے ہیں. یہ ایک قسم کی سبق کا انداز ہے، لیکچر یا کوئی آپ کو اب ایک جو ہے وعظ و بیان نہیں ہے. آپ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں زکوٰۃ نام ہے مخصوص مالوں پر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص لوگوں کو مالک بنا دینا. مخصوص مالوں پر مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے کچھ حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا 2.5%، اس کا غریبوں کو مالک بنا دینا. اب مخصوص مالوں پر یعنی کن مالوں پر زکوٰۃ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کن شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. شریعت کے نگاہ سے اگر دیکھیں تو انسان 3 قسم کے ہیں. ایک امیر طبقہ ہے، مالدار جسے کہتے ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن پر یہ واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں. دوسرے غریب طبقہ ہے جو مستحق ہوتا ہے، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تیسرا طبقہ درمیان کا ہے، نہ وہ امیر ہے نہ وہ غریب ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اور زکوٰۃ اس کو دینی بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو زکوٰۃ اگر دینا نہیں واجب ہے
تو لینا اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. 3 کیٹیگری: امیر، غریب، متوسط. متوسط جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ متوسط ہے، غریبوں میں نہیں آتے، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. اب ہم تینوں کی تعریف کرتے ہیں. کسے کہتے ہیں امیر؟ جو جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. امیر کی تعریف یہ ہے شریعت میں کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت، جو ان کی خانگی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، کپڑے روٹی لتے کی ضرورت ہے، اور ان کے استعمال کی برتنوں کی ضرورت ہے، اور ان کو جو اوڑھنے بچھونے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں روزمرہ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو گاڑی کی ضرورت ہے، مشینوں کی ضرورت ہے، فریج کی ضرورت ہے، سیف الماری کی ضرورت ہے، مکانات ہیں. تو ان کی ضرورتوں والی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. ضرورتوں کے چیزوں کو چھوڑ کر جن کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ وہ اتنی رقم ہے یا اتنا سامان ہے یا اتنا اماؤنٹ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی، تقریباً 636 گرام چاندی جن کے پاس ہے، اگر وہ اتنے مال کے مالک ہیں تو انہیں جو ہے زکوٰۃ لینی جائز نہیں ہے. وہ متوسط درجے میں آتے ہیں. ہم نے تعریف کرنی تھی امیر کی. امیر کہتے ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کے مالوں میں سے، جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان مالوں میں سے کسی مال کی وہ مالک ہو. جو زکوٰۃ 613 گرام پر چاندی کسی کے پاس ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے مالدار ہے. چاندی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا، جسے 87 گرام 87.480 گرام ملی گرام جن کے پاس چاندی ہے، سونا ہے، اور کوئی ان کے پاس اگرچہ مال نہ ہو لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں جو اس نے مالیت کا سونا رکھتا ہے، نہیں سونا ہی طرح اس کے پاس ہے 7.5 تولہ، وہ شریعت میں مالدار ہے. اسی طریقے سے سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن 612 گرام 360 ملی گرام، آپ یوں کہہ لیجیے راؤنڈ فگر میں کہ 613 گرام چاندی جن کے پاس ہے، یہ چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، لیکن 613 گرام چاندی کی قیمت اس کا مال. ابھی آپ کو انٹرنیٹ میں سرچ کرنا پڑے گا، کسی سنار سے پوچھنا پڑے گا کہ چاندی کیا بھاؤ چل رہی ہے. تو جتنے میں 613 گرام چاندی آ جاتی ہے، مثلا آج کل تقریباً 42-43 ہزار روپے کتنی چاندی آتی ہے، 40,000 سے اوپر ہی ہوگی، کیونکہ 70,000 کے اوپر کلو چاندی کا ریٹ ہے. تو جس کے پاس اتنی رقم ہے 40-42 ہزار آج کے ریٹ کے اعتبار سے، وہ بھی شریعت میں مالدار ہے. سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اتنی رقم بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مال اس کے پاس دکان میں تجارت کا ہے یا بیچنے والی چیزیں اس کے پاس ہے، وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، کچھ چیزیں ٹھیلیا میں لگا کے بیچتا ہے یا کسی اور طریقے سے دکان میں رکھ کے بیچتا ہے. تو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کے برابر تجارت کا سامان ہے تو وہ بھی مالدار ہے. لیکن اس مالدار ہونے میں یہ بات شامل ہے شرط کے درجے میں کہ کسی کی دینداری اس کے اوپر نہ ہو، قرضہ اس کے اوپر نہ ہو. اگر قرضہ بھی ہے اور اتنا مال بھی ہے تو قرضہ اس کو مائنس کیا جائے گا. قرضہ ہٹانے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ 613 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس تجارت کا مال یا نقد روپیہ
या खुद चांदी मौजूद है कि नहीं, कर्जा हटाने के बाद। अब अगर एक आदमी कारोबार तो करता है लेकिन लोगों से लेके कर रहा है, कर्जा लेके कर रहा है, तो जाहिर है कि वो उसका अपना माल, जो कुछ माल है वो सब कर्जे में डूबा हुआ है, वो मालदार नहीं कहलाएगा। तो मालदार की तारीफ में है कर्जा हटाने के बाद, या कहिए कर्जा घटाने के बाद, कर्जा लेस करने के बाद फिर इतना अमाउंट होना चाहिए जितने से 613 ग्राम चांदी खरीदी जा सके, वो शरीयत में मालदार है। नकद रुपया हो, चांदी हो, या तिजारत का माल हो, इनमें से कोई नहीं है, न चांदी है न रुपया है, सिर्फ सोना किसी पास है। मसलन पास खवातीन है और उनके पास जेवर सिर्फ सोने का है, चांदी बिल्कुल नहीं है और रुपया भी बिल्कुल नहीं है। 1000-2000 तो शुमार नहीं होता क्योंकि वो तो खानगी जरूरत में आ जाता है। और हमने पहले ही बताया कि जरूरत से सामान हटाने के बाद जो माल हो वो उस पर मालदारी देखी जाती है। तो अब अगर सिर्फ सोना है, सोने के जेवर है और कोई पहले के खवातीन कारोबार तो कर नहीं रही होती है और चांदी बिल्कुल नहीं है, नकद रुपया बिल्कुल नहीं है, तो सोना अकेले जब तक 7.5 तोला न हो जाए तो उस जेवर पर, उस सोने पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। 7.5 तोला यानी 87 ग्राम, तकरीबन 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये सोना जब तक नहीं है। अगर दो चीज़ें साथ में हैं, ये मालदार की तारीफ चल रही है और मालदार को ज़कात निकालना होता है, तो हम जिनकी बातें चल रही हैं उनको ज़कात देना है। अब अगर किसी खातून के पास सोना भी है, चांदी भी है, नकद रुपया भी है, या उसका कारोबार में कोई पैसा भी लगा हुआ है, यानी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, ये दो चीज़ें अकेले हैं, चांदी है नकद रुपया है, ये दो चीज़ें हैं, सोना है और चांदी है, या सोना है और रुपया है। तो अगर सोना तरह नहीं है, दो चीज़ें मिलकर है, तो फिर हमें चांदी की कीमत जो 613 ग्राम की बनती है उतनी कीमत बन रही होगी तो ज़कात आ जाएगी, आपका शुमार मालदार में हो जाएगा। अगर दो चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ हो तो फिर जो शरीयत में हदीस पाक में कहा गया कि सोना इतना हो तो ज़कात दो, चांदी इतनी हो तो ज़कात दो। अब रेट का ज़मीन और आसमान का फर्क हो गया सोने चांदी में, लेकिन चूंकि एक मिकदार हदीस में क्लियर कर दी गई है, तो रेट के फर्क होने के बावजूद उस मिकदार में हम कमी बेशी नहीं कर सकते। चांदी इतनी होगी, रेट कुछ होगी, तो शरीयत ने कह दिया जिसके पास इतनी चांदी हो ज़कात दे। अब उसके रेट चाहे बहुत डाउन हो जाए, चाहे आसमान को छूने लग जाए, ज़कात देनी पड़ेगी। तो शरीयत में जो चांदी के बारे में मिकदार बयान की गई वो 613 ग्राम बयान की गई। हदीस पाक में 200 दिरहम कहा गया है, और 200 दिरहम जो ये 52.5 तोला चांदी और तोला वो आजकल जो है ग्राम में बदलेंगे तो 613 ग्राम। तो अब रेट हमें नहीं देखना है, जिसके पास ये है या दो चीजें हैं तो फकीरों की रियायत से चांदी का रेट निकाल लिया जाता है। तो बहरहाल ये है अमीर लोग कि कर्जा हटाने के बाद दूसरों को जो देना है उसको निकालने के बाद फिर जिनके पास ये मिकदार है, तना सोना है तो इतना, तना चांदी है तो इतनी, नकद रुपया है या तिजारत का माल है तो चांदी के कीमत के बराबर, जो चांदी की कीमत बतलाई गई 613 ग्राम, अगर इसके बराबर है तो वो मालदार है और उनके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब हम खवातीन के ताल्लुक से एक बात कर लेंगे। उमूमन खवातीन के पास जेवर होता है जिसकी बिना पर वो मालदार होती है। हालांकि बाद दफा उनको घरेलू तंगियां होती हैं, बाद दफा ऐसे हालात होते हैं कि शौहर गरीब है, उसका कारोबार चलता नहीं, या मसलन आपकी शादी गरीब घराने में हो गई, वो पहले से गरीब है और आपको आपके मैके से जेवर मिला हुआ है जिसकी बिना पर आप तो मालदार हैं और मियाँ साहब गरीब हैं।
तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई, शोहर पर ज़कात नहीं आती। तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई तो आपको निकालना है। जैसे जिसका रोज़ा है वो रोज़ा रखेगा, ये नहीं कि हमारा रोज़ा कोई और रख लेगा। नमाज अपनी पढ़नी है, कुर्बानी अपनी करनी है, सदका फितर अपना देना है, ऐसी ज़कात अपनी देनी है। शोहर से ताउन लिया जा सकता है, शोहर आपका हाथ बटा ले तो उसका एहसान है, वरना ज़कात आपके माल पर हुई है, उस जिस माल की आप मालिक हैं उस माल की ज़कात आपको देनी है। लिहाजा अब ये देखिए कि आपके पास जेवर कितना है। अगर जेवर इतना है कि सोना तनहा है, मतलब सिर्फ सोने का जेवर है, तो 7.5 तोला सोने को पहुंच रहा है, यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम का जेवर आपका बना हुआ है, आप पर ज़कात है। लेकिन सोना का जेवर इतना नहीं है, लेकिन कुछ जेवर चांदी का भी आपके पास है, तो भी आप मालदार हैं। 2 तोला 3 तोला 1 तोला सोने का जेवर है, बाकी कुछ जेवर चांदी के हैं। अब दोनों को मिलाकर फिर चांदी की कीमत निकाली जाएगी, तो भी आप मालदार हैं, और मालदार पर ज़कात है। तो ऐसी सूरत में आप पर फिर ज़कात आ गई। अब अगर आपके हालात अच्छे नहीं है, मसलन घरेलू हालात, शोहर के हालात, और तंगी कुर्सी के साथ गुजर औकात होता है, दाल रोटी चल रही है, हालांकि सोने और चांदी के जेवरात के मालिक होने की वजह से अब मालदारों में, तो फिर आपके लिए मशवरा दिया जाता है, ऐसे ख़वातीन के लिए यह मशवरा दिया जाता है कि वो ये करें कि अगर सोना चांदी दोनों के जमा होने की वजह से चांदी की मकदार की कीमत पहुंच जा रही है 613 ग्राम की, तो वो चांदी वाला जेवर बिल्कुल हटा दे अपने पास से। तो फिर ये होगा फायदा कि आप मालदार के दायरे से निकल जाएंगे, चूंकि सोना चांदी दोनों के मिलने की वजह से आप मालदार हो गई थी। चांदी बिल्कुल हटा दीजिए, उसको जो है 1 साल 2 साल की ज़कात चांदी ही दे दीजिए, चांदी का जेवर ही उड़ा कर दे दीजिए, या चांदी को अपने खर्चे में ले आइए। किसी को आपने बेड बनवा लिया, घड़ी ले ली, कोई सोफा सेट, कुर्सियाँ आ गई, कुछ डिनर सेट आ गए, कुछ अपने घरेलू सामान ले लीजिए, तो आपके पास सिर्फ सोना बचा। और सोना जो है आपके पास 7.5 तोला मकदार में है नहीं, वो जो है 87 ग्राम से कम का है, तो फिर आप मालदार के दायरे से निकल जाएंगी और मालदार नहीं कहलाएंगी। जब मालदार नहीं कहलाएंगे तो ज़कात भी नहीं होगी। लेकिन क्या कि सोने के साथ सिर्फ चांदी ही नहीं जोड़ी जाती, कैश भी नहीं होना चाहिए। अगर सोना है और कैश है फिर आप मालदार हैं, थोड़ा कैश है और थोड़ा सोना है तो भी आप मालदार हैं। इसलिए वो और ख़वातीन जिनके पास सिर्फ सोने का जेवर होगा और वो इतनी मकदार को नहीं होगा 87 ग्राम की मकदार को, और न उनके पास चांदी है न कैश है, तो फिर वो मालदारों में नहीं, और फिर वो ज़कात ले भी सकती है, इस बिना पर कि वो उस मुतवस्सित कर्जे में भी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, ज़रूरत से ज़ायद सामान नहीं है उनके पास। तो इस बिना पर जो है ऐसी ख़वातीन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि वो मुस्तहक़ीन में आ जाएंगी अगर उनकी ज़रूरतें या उनकी पूरी नहीं कर पा रहे या उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे। तो बहरहाल शरीयत में मालदार किसे कहते हैं, उम्मीद है कि ये मालदार का मतलब समझ में आ गया होगा। शरीयत में ज़कात जिन मालों पर आती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास कई कई गाड़ियाँ हैं, कई कई मकान हैं, कई कई प्लाट हैं, और उनके पास कई कई गोदाम हैं, यानी कई कई चीज़ें उनके पास, करोड़पति हैं वो। लेकिन शरीयत ने जो ज़कात वाजिब की है वो सब मालों में नहीं की। शरीयत में जो ज़कात वाजिब की है वो सारे मालों पर नहीं है कि इंसान के पास कुछ भी हो ज़कात वाजिब हो जाए, ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर जो है आपके पास कई कई प्लाट हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं है, तो आपसे अर्ज कर दें कि ज़कात सिर्फ 4 मालों पर आती है।
اگر ان 4 مالوں کے ساتھ کوئی مالدار ہے تب زکات آئے گی، اور ان 4 مالوں کے علاوہ کے ساتھ وہ مالدار ہوا ہے تو زکات نہیں آئے گی۔ 4 مال کیا کیا ہوئے؟ سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت، یہ 4 مال ہوئے۔ سونا، چاندی، کیش اور کاروباری مال، جن کی مقدار بیان کی گئی کتنی مقدار ہو۔ اگر ان مالوں کے ساتھ کوئی مالدار نہیں ہے، دوسرے اور مالوں کی وجہ سے وہ مالدار ہے، کئی بھی گھر ہے اس لیے مالدار ہے، کئی بھی گاڑیاں اس لیے مالدار ہے، کئی بھی پلاٹ ہے اس لیے مالدار ہے، تو اس پر زکات نہیں آئے گی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے خامخواہی 1 کروڑ کا پلاٹ لے کے ڈال دیا، اس کو سیر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کہتا ہے کبھی مستقبل میں ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو اس میں ہم فیکٹری ڈالیں گے یا اس کے مکان بنائیں گے یا اللہ کبھی چل کے فلیٹ بنائیں گے، اور اس 1 کروڑ کے پلاٹ کو بس یوں ہی اس نے خرید لیا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ زکات آئے گی نہیں آئے گی؟ شریعت کہے گی زکات نہیں آئے گی، حالانکہ 1 کروڑ روپے اس کے پاس پلاٹ ہے، 10-10 لاکھ کی لگژری گاڑیاں ہیں اس کی، ایک اپنے لیے رکھے ہوئے، بیٹا چلاتا ہے، ایک اور جو ہے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ سب استعمال کے لیے ہے، وہ 20 لاکھ کی، لیکن ایسے مالدار پر زکات نہیں ہے۔ جب تک ان 4 مالوں سے مالدار نہیں ہوگا، یعنی اس مالدار کے پاس یہ مال نہیں ہوں گے تو زکات نہیں ہوگی۔ وہ بات الگ ہے اسراف کا، فضول خرچی کا، مال کو غلط انویسٹمنٹ کرنے کا، مال کو بلا وجہ ذخیرہ کرنے کا، اللہ کے گناہ ہو، اللہ کے پکڑ ہو، چونکہ حساب ہوگا تم نے مال کیوں بلا ضرورت جمع کیا، بلا وجہ کیوں تم نے جو ہے اتنے ان کے ہم خواتین سے کہ اتنے مہنگے مہنگے سوٹ ان کے لگے پڑے رہتے ہیں اور پریشان ہوتی ہے کہ زکات کیسے دیں۔ شوہر اتنا کما نہیں پاتا تو وہ شوہر سے لڑتی ہیں کہ زکات تمہیں دینی ہے، وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، مجھ پر خود زکات آتی نہیں، میرا کاروبار چلتا نہیں، تمہاری زکات میں نکالوں۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے آپ شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تو خواتین جو جن پر زکات آ رہی ہو ان کے لیے آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ عرض کر دیں کہ زکات میں اصل تو مسئلہ یہی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک بھی یہ ضروری بھی ہے کہ جس مال پر زکات آ رہی ہے اس مال کا ہی 40واں حصہ، 2.5% جسے کہتے ہیں، اسی مال میں سے دیا جائے۔ مثلا زیور کی زکات ہے تو زیور ہی کا کوئی حصہ، 40واں حصہ، 40 تولے کا، 40 تولے کی چیز ہے تو 1 تولہ اسی کو دیا جائے۔ اب مثلا 40,000 ہے تو اس میں سے 1,000 دیا جائے۔ کاروباری چیز ہے تو کاروبار اگر 4 لاکھ کی ہے تو اسی میں جو ہے 10,000 دیے جائے، 1 لاکھ میں 2,500، تو اسی میں سے 40% دیا جائے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ آپ جس مال کی زکات آ رہی ہے اس مال کا 40واں نہ دے کر کوئی اور چیز اس کے بدلے میں جو زکات کی 2.5% کی مقدار پہنچتی دے دے، سونے کی زکات روپے سے دے دے، چاندی کی زکات جو ہے روپے سے دے دے، مال تجارت کی زکات روپے سے دے دے۔ عام طور پر روپیہ لوگ دے دیتے، لیکن روپیہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے زیور کی زکات میں کپڑے دے دیجیے، آپ نے جو چٹا لگا رکھا ہے کپڑوں کا، تو رمضان میں، عید کے ٹائم پہ، سال بھر میں آپ کے گھر میں جو مانگنے والی آتی ہے آپ کا ذہن مطمئن ہے کہ یہ غریب ہوگی، اتنا کافی ہے۔ بعض دفعہ اندرونی حالات کسی کے نہیں پتہ ہوتے، یہ بھی مسئلے کی بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مالدار ہے، غریب ہے، اس کو زکات دے رہے ہیں۔ تو آپ کا اگر غالب گمان، آپ کا دل یہ بول رہا ہے کہ یہ غریب ہے، اب آپ نے اس کو زکات دے دی، کل کو پتہ چلا کہ یہ فرار کر گئی، اس نے تو جو ہے اپنا بہت کچھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ پیشہ ور جو فقیر ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور فقیر اپنا یہ اندر سے غریب نہیں ہوتے، یہ اندر سے مالدار ہوتے ہیں، پیسہ ہی بنا رکھا ہوتا ہے۔
तो ऐसे लोगों से मोहतात रहना चाहिए। लेकिन आपका दिल बोल रहा था कि ये गरीब होगी, आपने उसको उठा के ज़कात दे दी, कल को पता चला ये गरीब नहीं थी, ये आपकी ज़कात अदा हो गई। देते वक्त गालिब गुमान में मुस्तहिक़ होना पता होना चाहिए, इतना काफ़ी है। बाकी इससे आगे क्या मुकल्लफ नहीं है, इससे आगे आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अंदर की छानबीन करें और उसका जो है पूरा बायोडाटा दें और क्या उसका कई पेरेंट्स, बस एक गुफ्तगू से एक अंदाज़ा निकाल लें। मसलन तुम्हारी बेटी के लिए कुछ जेवर तो तुमने जोड़ा ही होगा, अब जब आपको कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि उसके पास है कि नहीं है, या मसलन कि जो है अब आजकल तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए, पेरेंट्स कुछ इमरजेंसी के लिए तुमने रख रखा है कि नहीं, वो खुद बताए कि भाई हमने आड़े वक्त के लिए कुछ रख रखा है, उसी से निकल जाएगा। फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन दिल कह रहा है गरीब है, तो आपने ज़कात दे दी तो आपकी ज़कात अदा होगी। तो बात ये चल रही थी कि ज़कात में आप नकद रुपया देना जरूरी नहीं है, आप अपने कपड़ों को कम कर दीजिए, ज़कात के तौर पर निकाल दीजिए, एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाजार में हमारा ये कपड़ा कितने तक का होगा, बस अपनी कीमत उसे कुछ कम करके ताकि एहतियात हो जाए। कपड़े दे दें, बर्तन दे दें, कुछ और घर की इस्तेमाली चीज़ें दे दें, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। 2 वाटर कूलर हो गए, एक जो है ज़कात में दे दिया, 2 चीज़ें हो गई हैं, कुर्सियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ये कुर्सी ज़कात में दे दी, ये चीज़ें जो है कुछ ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। तो बात ये कि घर के सामानों को भी ज़कात के तौर पर और ज़कात देने में ये तो हमने और हमारे समाज ने इसको बना दिया है कि रमज़ान में ही ज़कात देने को समझते कि ज़कात का भी महीना है। हालांकि रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में गुफ्तगू आगे आने वाली थी, लेकिन इसको यहीं पर अर्ज कर दें कि ज़कात जो मालदारों पर वाजिब होती है, कितनी मकदार वाजिब होती है। मालदार की तफसील तो आ गई कि सोना हो तो इतना, चांदी तो इतनी, नकद रुपया हो या कारोबारी मकान हो तो ज़कात आएगी। ज़कात कब आएगी? ज़कात कब वाजिब होती है? जब इतने मालदार हो और साल उस पर गुजर जाए। साल इतने मालदार बनने के वक्त से साल जोड़ा जाता है, और इसके एतबार से लोग अलग अलग होते हैं। सब लोग रमजानी में तो मालदार बने नहीं है कि रमजान में उनका साल गुजर रहा हो तो रमजानी में ज़कात आए। ये भी एक चलन में बात आ गई है, शरीयत का ये हुक्म नहीं है। चलन में ये बात आ गई कि लोग ज्यादा सवाब की नियत से अपनी ज़कातें रमजान में निकालते हैं। हालांकि किसी का साल मुहर्रम में पूरा हो रहा है, किसी का रबीउल अव्वल में पूरा हो रहा है, और ज़कात का साल पूरा होने में अंग्रेजी महीना नहीं देखा जाता। अगर अंग्रेजी महीना देखेंगे तो 35-36 साल में 1 साल की ज़कात खा जाएंगे हम। साल पूरा होने में अरबी महीना देखा जाता है। मसलन हमारी किसी बहन की बेटी की शादी हुई, शादी में उसको इतना जेवर मिला जिससे वो मालदार हो गई, तो जिस तारीख में शादी की अरबी तारीख देख ले, मसलन रबीउल अव्वल की 10 तारीख में शादी हुई थी, तो अब ये रबीउल अव्वल की 10 तारीख में मालदार हो गई। अब ज़कात कब आएगी? जब यही रबीउल अव्वल की 10 तारीख दोबारा आई, तब साल गुजरेगा। जब साल गुजरेगा तो ज़कात आ जाएगी। तो इस तरीके पर किसी का साल गुजरेगा रबीउल अव्वल में, किसी की शादी होगी जो है रजब के महीने में, किसी की शादी होगी शाबान के महीने में, तो किसी का साल रजब में गुजरेगा, किसी की शाबान में। अब शरीयत का मसला सुनिए, जिसका जब साल गुजर जाए, साल गुजरने पर हिसाब लगाना और उसका 2.5% अलग करना ये वाजिब है। चाहे ज़कात में चाहे जब दे, रमजान में दे, उसके बाद दे, उससे पहले दे, लेकिन साल पूरा होने पर हिसाब उस वक्त लगाया जाएगा। अब मसलन सोने का रेट, शादी भी थी 10 रबीउल अव्वल को, उस वक्त सोने का रेट महंगा था रबीउल अव्वल की 10 तारीख में, और साल गुजर गया, जेवर हमारे पास बाकी है, 10 रबीउल अव्वल आ गया, तो हमें उस तारीख में जो सोने का रेट है उस हिसाब से साल पूरा हो चुका, हमें देखना चाहिए कि हमारा 2.5% कितना बना। आपने उस टाइम में लगा के रमजान में हिसाब लगा रही है, रमजान में रेट घट गया या बढ़ गया, तो ज़कात हमें कब रेट किस एतबार से निकालनी होगी?
हमें ज़कात 10 रुपये ऊपर के रेट से निकालनी होगी, क्योंकि साल उस टाइम पूरा हुआ है। इसलिए ये इस मसले की तरफ ध्यान नहीं रहता लोगों को, किसी का साल कब पूरा हो रहा होता है। जब साल पूरा हो रहा है ध्यान रखें, एक डायरी बना लें, डायरी में जहाँ और चीज़ें लिखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें लिखा करें, ज़कात का हिसाब। उसमें लिख लें कि इतना हम सोने के चांदी के इतनी मकदार में फला तारीख में मालिक हो गए थे और इतने साल इतनी तारीख में हमारा साल पूरा होता है, इसका हिसाब हम लोग निकालना है। उस तारीख में हिसाब लगाकर लिख दिया करें, फिर साल भर निकालती रहे। रमजान में भी दे, अगर रमजान में पूरी नहीं निकल पाई तो बाद में देती रहे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि ज़कात इकट्ठा ही निकाली जाए, कि अगर 1 लाख की ज़कात 2,500 बन रही है तो 2,500 हम जो है रमजान ही में पूरी के पूरे निकाल दें। हम किसी गरीब को कह दिया कि हमसे तुम महीने में 200 रुपये लेते रहना, किसी गरीब से कह दिया कि हमसे हर महीने 100 रुपये लेते रहना। अब वो 10 महीने में 200 रुपये लेते रहना, साल भर में आपकी 2,500 रुपये ज़कात अदा हो जाएगी, तो कोई मुश्किल भी नहीं पेश आएगी। 100 रुपये 200 रुपये महीने में निकालना क्या मुश्किल होता है। अगर लाख रुपए के जेवर की ज़कात 2,500 बन रही है तो साल भर देने की इजाज़त भी तो है, इकट्ठा ज़कात देना थोड़ी ना ज़रूरी है। तो 2 गुंजाइशें हमें मालूम हो गई, ख़वातीन को भी गुंजाइशों से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक गुंजाइश तो ये मालूम हो गई कि ज़कात में नकद रुपया देना ही ज़रूरी नहीं है। आप अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपने घर के सामान, ये भी एक अंदाज़ा लगा करके नकद रुपए की जगह पर गरीब को दे सकती है। कारोबार की ज़कात है तो कारोबारी लोग अपने कारोबार का सामान ज़कात में दे सकते हैं। जूते चप्पल की दुकान है तो जूते चप्पल ही ज़कात में निकाल कर दे सकते हैं। दूसरी गुंजाइश ये मालूम हुई कि ज़कात इकट्ठा देना ज़रूरी नहीं होता, बस इतना ज़रूरी होता है कि हमें इसका हिसाब रखना पड़ेगा कि हमारा साल कब पूरा होता है। ज़रूरी नहीं कि रमज़ानी में साल पूरा हो। अगर किसी को पता ही नहीं है वहाँ, अब मसलन आज से हमें फिक्र हो रही है और पहले से हम अंदाज़ा ही नहीं कि कब हम मालदार हुए थे, अल्लाह का शुक्र है तो सालों से मालदार चले आ रहे हैं, तो अब क्या करें। अब तो फिर आप कोई महीना खुद मुतय्यन कर लें, महीना खुद मुतय्यन कर लें कि इस महीने हम हिसाब किया करेंगे, इस महीने से साल की शुरुआत माना करेंगे। इसलिए कि अब आपके पास कोई इलाज ही नहीं इसके अलावा, आपको पता ही नहीं है 10 साल पहले आप मालदार हुई थी, 5 साल पहले मालदार हुई थी, शादी हुई थी लेकिन शादी में कितना मिला था कितना नहीं, कोई हिसाब ही नहीं था। आज होश आ रहा है या फिक्र हो रही है, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो रही है। तो ऐसी सूरत में कोई महीना खुद मुतय्यन कर ले। आपको अच्छा लगता है कि रमज़ान ही मुतय्यन करें तो रमज़ान मुतय्यन कर लें, फिर रमज़ान हिसाब किया करें, अपना जेवर तुलवा लिया और जेवर का कीमत सुनार से पूछ ली, और सुनार आज मुसलमान सुनार ऐसे माहिर होते हैं कि वो रेट भी बता देते हैं कि आपका सोना कितनी कीमत हुआ। और ये भी मसला है कि अगर आप सोना खरीद कर लाई है, चांदी खरीद कर लाई है, तो ज़कात में जितने की खरीद कर ला रही है वो कीमत नहीं निकलेगा, वो तो ज़्यादा होती है। जितने में आपका सोना अब बिकेगा वापस आएगा, यानी प्योरिटी के एतबार से वो खरीदते हैं सुनार लोग, और आप खरीदते हैं उसमें मिलावट के एतबार से। ग्राहक और कस्टमर को वो सोना मिलता है मिलावट के बाद, और सुनार खुद खरीदते हैं, दुकानदार खुद खरीदते हैं उसको प्योरिटी के एतबार से। तो सोना जो है आप खरीद कर लाएंगे 2 लाख का, और जब आप बेचने जाएंगी तो बिकेगा 1,60,000 का, तो आपको ज़कात 1,60,000 में देनी है, 2 लाख में नहीं देनी। यानी सोने चांदी जेवरात की कीमत खरीद कर जो आप लाई वो कीमत नहीं निकालनी है, बल्कि जिस कीमत में वो सोना आपका बिकेगा सुनार की दुकान पे वो कीमत आप उससे पूछ लीजिए, फिर उसका 2.5% निकाल लीजिए। अगर आपको कुछ कर्जा वगैरह आपने ले रखा है तो उसको लेस कर दीजिए, उसको घटाने के बाद फिर देखिए कि कितनी कीमत बच रही है। अगर इतनी कीमत बच रही है कि वो निसाब जिसकी वजह से मालदार बन जाता है आदमी, जिसकी तफसील शुरू में बताई थी, तो अब ज़कात उस कर्जा हटाने के बाद जितना निसाब बच रहा है उसका 2.5% निकाल दीजिए। मतलब 1.5 लाख रुपए का जेवर है, 50,000 का कर्जा है, अब 1 लाख की ज़कात रही, 50,000 घट दिया, अब 1 लाख में 2,500 बनती है, 2,500 दे दीजिए। इस एतबार से जो है हमें
ज़कात का हिसाब निकालना होगा। तो ये गुफ्तगू चल रही थी, शुरू में मैंने किया क्या था कि इंसानों के 3 किस्में हैं, लोग 3 किस्म के हैं। मालदार जिन पर ज़कात वाजिब है, गरीब जो ज़कात ले सकते हैं, तीसरे मुतवस्सित जिन पर न ज़कात वाजिब है और न वो ज़कात ले सकते हैं, ज़कात देना भी नहीं है लेकिन लेना भी जायज़ नहीं उनके लिए। ये कौन लोग होते हैं कि जो ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन वो ज़कात ले नहीं सकते? ये वो लोग हैं जो हैं मालदार लेकिन उन मालों के मालिक नहीं है जिन मालों पर ज़कात आती है। जैसे हमने मिसाल दी थी, प्लाट है, किसी के पास कई की गाड़ियां हैं। अब अगर वो मकरूज है तो मकरूज है तो पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बहुत ज़रूरत की जो चीज़ हो उसके अलावा जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, 2 गाड़ियाँ हैं, 1 गाड़ी हटाएं, 2 प्लाट है, 2 प्लाट हटाएं, 2 मकान है, 2 मकान हटाएं। ज़कात लेना जायज़ नहीं ऐसे लोगों के लिए। ये समाज में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, कहते भाई प्लाट है वो तो आड़े वक्त के लिए है, वो तो गाड़ी इतना बैंक बैलेंस है वो तो आड़े वक्त के लिए है, इतना जेवर है वो तो आड़े वक्त के लिए है, और ज़कात दे रहे होते हैं। जायज़ नहीं है ऐसे लोग। ये मुतवस्सित लोग जो सोना, चांदी, नकद रुपया और कारोबारी माल, इन मालों से वो मालदार नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद उनके पास इतना सामान है, बर्तनों की शक्ल में है, मकानों की शक्ल में है, गाड़ियों की शक्ल में है, प्लाटों ज़मीनों की शक्ल में है, खेती की शक्ल में है या किसी और शक्ल में, ज़रूरत से ज़ायद इतना उनके पास। ज़रूरत का मतलब ये होता है कि अगर वो न हो तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, और ज़रूरत से ज़ायद आता है कि साल भर उसके इस्तेमाल की नौबत ना आए। ज़रूरत से ज़्यादा सामान का मतलब क्या हुआ कि साल भर उसके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, वो ज़रूरत से ज़ायद है। तो ऐसी सूरत में वो ऐसे, और वो सामान जो ज़रूरत से ज़ायद है उनके पास, दुकान मकान वगैरह, गाड़ी वगैरह, जिस पर ज़कात तो नहीं आ रही है, लेकिन वो अगर उसके रेट निकाले जाएं तो वो रेट 52.5 तोला चांदी यानी 613 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच रहा है। उस गाड़ी की कीमत 42,000 को पहुंच रही है, उस जमीन की कीमत 42,000 को पहुंच रही है, और वो आपकी ज़रूरत में घिरी भी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने लेकर डाल रखी है, तो वो शख्स ज़कात ले नहीं सकता, ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं होगी। ऐसे लोग बहुत से होते हैं, मुतवस्सित होते हैं कि मालदार नहीं है, तंगी दोषी के साथ घर चल रहा है, लेकिन उन्होंने आड़े वक्त के लिए, तो ये भी तो आड़े वक्त है जब ज़कात के मुस्तहक हो गए, ये भी आड़ा वक्त है। इस आड़े वक्त में पहले ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ हटाने का हुक्म है, जो प्लाट है, जो ज़मीन है, जो गाड़ी है, जो मशीन है, जो बर्तन है, वो हटाइए पहले, ताकि लोगों की ज़कात न लेना पड़े। ये भी तो आड़े वक्त आ गया। जब इसके बाद भी कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान हटा दिया, उसके बाद भी आप ज़रूरतमंद रह गए और किसी तरह के मालदार नहीं रह गए, न ज़कात के मालों से मालदार है और न ज़कात के जो अलावा माल होते उसके एतबार से आप मालदार हैं, तो अब गरीब दायरे में आ गए। तो गरीब की तारीफ क्या बनी? मुतवस्सित तो वो हुआ कि ज़कात के माल का जो मालिक नहीं है, लेकिन वो दूसरे मालों का इस तरह मालिक है कि वो निसाब के बराबर माल पहुंच जाता है, वो ज़रूरत से ज़ायद है, वो ज़कात ले नहीं सकता। अब आइए गरीब की तारीफ, जो ज़कात ले सकता है। गरीब की तारीफ ये है कि न तो वो ज़कात के मालों के एतबार से वो मिल्कियत रखता है जिससे इंसान मालदार बने, न सोना है उसके पास, न चांदी है उसके पास, न नकद रुपया है उसके पास, न कारोबारी माल है उसके पास है, लेकिन सब इतना इतना है कि सबकी कीमत भी 613 ग्राम चांदी की कीमत को नहीं पहुंच पा रही। 2-2.5 हज़ार रुपए की है, 5-10 हज़ार रुपए है, 15-20 हज़ार रुपए है, और जेवर है तो अपना नहीं है, और बल्कि उसका मालिक सिर्फ बीवी है,
بیوی کے مالدار سے شوہر مالدار نہیں کہلائے گا، شوہر کے مالدار سے بیوی مالدار نہیں کہلائے گی۔ مثلا بیوی غریب گھرانے کی تھی، شوہر کی آمدنی اچھی ہے تو شوہر تو مالدار ہو گیا، لیکن شوہر نے بیوی کو مالدار نہیں بنایا، یعنی اس کے پاس نہ زیور اس کے پاس آئے اور نہ اس کے پاس نقد روپیہ اس کی ملکیت میں ہے، تو بیوی غریب ہے شوہر مالدار، اس کے الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو غریب وہ کہلائے گا جس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد یا ضرورت سے زائد بھی اتنا سامان نہیں ہے، اور خود یہ سونا چاندی اور کاروباری اور نقد روپیہ بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، اور کوئی پلاٹ کوئی جو ہے زمین کوئی وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ نصاب کے معنی 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر قیمت، تو وہ مالک نہیں ہے، اب وہ غریب میں آ گیا۔ ایسے غریبوں کو زکات دی جاتی ہے۔ اب وہ غریب چاہے وہ، اور ایسے غریبوں کو پہلے قریبوں میں دیکھنا چاہیے، ایسے غریبوں کو پہلے قریبوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، سسرالی رشتہ داروں میں، ننیالی رشتہ داروں میں، ددیالی رشتہ داروں میں، بس 2 قسم کے رشتہ دار، ان کو چھوڑ کر باقی تمام قسم کے رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہیں اور وہ ضرورت سے زائد اتنے مال ان کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کو آپ زکات دیں، اور غریبوں میں پہلے اپنے قریبوں میں پہلے دیں، رشتہ داروں میں۔ 2 رشتے کون کون ایسے ہیں؟ ایک ولادت کا رشتہ، دوسرے زوجیت کا رشتہ۔ ولادت کے رشتے کے معنی ان سے جو لوگ پیدا ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک، ان سے جو پیدا ہے یہ ہے ولادت کا رشتہ۔ اسی طرح ولادت کا رشتہ وہ جن سے پیدا ہے، وہ جن سے پیدا ہے یعنی باپ ماں دادا دادی نانا نانی، یہ ولادت کا رشتہ۔ بس ولادت کا لفظ یاد رکھیے، ولادت کے رشتے میں زکات جائز نہیں، چاہے اتنے غریب ہو، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، آپ کے ذمہ ان کا خرچہ اٹھانا ہے، زکات نہیں دیں گے آپ۔ چاہے اتنے غریب ہو، پوتی پوتے نواسی نواسے، آپ کے ذمہ پھر ان کا خرچہ آ جائے گا، پھر زکات نہیں دیں گے آپ۔ اس کے علاوہ جو رشتے دار، اچھا دوسرا رشتہ زوجیت، زوجیت مانا میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، پھر تو خرچہ اٹھائیں گے ایک دوسرے کا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، چاہے وہ داماد کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہنوئی کیوں نہ ہو، سگا پھوپھا سگا بھائی کیوں نہ ہو، خالہ کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، سب کو زکات دے سکتے ہیں، شرط وہی غریب ہونا چاہیے۔ تو تمام قسم کے رشتہ داروں کو لوگ پوچھتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسئلہ آسان ہے کہ سب کو زکات دے سکتے ہیں، ولادت اور زوجیت کا رشتہ چھوڑ کر۔ تو زکات کی موٹی موٹی باتیں تھیں کہ زکات کب واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، جن کو زکات دے سکتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ زکات آتی ہے، اس کا وقت آپ جو ہے خود طے کر سکتے ہیں کہ کب ہمیں زکات دیں، آپ کو سہولت لگ رہی ہے جب دے دیں، پورے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں۔ اسی طریقے سے زکات کس کو دی جا سکتی ہے، یہ بات بھی آ گئی، کس کو زکات لینا منع ہے، یہ بات بھی آ گئی۔ جو متوسط طبقہ ہے ان کو زکات لینا منع ہوتا ہے۔ یہ جو متوسط طبقہ آیا جس کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ زکات لے نہیں سکتے، کیونکہ اگرچہ ان کے پاس سونا چاندی اور نقد روپیہ اور تجارت کا مال اتنا نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد کہ وہ مالک ہیں پلاٹ کے یا مکانات کے یا اس کے، تو ان کو زکات لینا جائز نہیں ہے اور دینا بھی واجب نہیں ہے۔ ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ جو متوسط لوگ ہیں جن پر زکات واجب نہیں ہے اور زکات لے نہیں سکتے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، کہ زکات لے تو نہیں سکتے، دینا بھی واجب نہیں، لیکن کیونکہ صدقہ فطر کا تعلق مخصوص مالوں سے نہیں ہوتا، جو بھی ضرورت سے زائد مال ہو اس کو سب کو جوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے، بعض دفعہ انسان پر زکات واجب نہیں حج واجب، یہ کیسے ہوگا؟ جیسے مثال دیجیے 1 کروڑ کا پلاٹ ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، خرید بیچنے کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے رکھ رکھا ہے، کبھی فیکٹری لگائیں گے کبھی کچھ، تو اب
یہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو حج واجب ہو گیا، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں تھی، کیونکہ زکوٰۃ مخصوص مالوں پر آتی ہے، 4 مال کی۔ تو یہ جو متوسط قسم کے لوگ ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، قربانی واجب ہوتا ہے، واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ لینا کس کو منع ہے؟ رشتہ داروں میں تو ولادت زوجیت کا رشتہ، جو اوریجنل سید ہو چاہے وہ غریب ہو، ان کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کی سلسلے اولاد میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے نسب رکھتے ہیں وہ سید کہلاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کا نسب کا تو آتا پتا کچھ ہے، یہ سب تو کہاں سے کون آیا، اور یہاں کے لوگ پہلے تو بعد میں اسلام قبول کیا، ہمارے پردادا اور لبر دادا نے جب سے اسلام میں، اس لیے نسبوں کا کچھ پتہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم اوریجنل سید ہیں، اب ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی پھر مدد نقلی صدقے سے کی جائے گی۔ نقلی صدقہ لفظ صدقہ پر بھی 2 منٹ بات ہو جائے۔ زکوٰۃ کا لفظ تو اس مال مخصوص شروع میں تعریف کی تھی، مخصوص مالوں پر مخصوص مقدار میں مخصوص شرائط کے ساتھ، کہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، مال کا مالک ہو، اور سال گزر جائے تو پھر مخصوص مقدار میں وہ 2.5% سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہوتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ اور صدقہ فطر جو عید الفطر میں عید کے دن یا اس سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ صدقہ فطر جو 30 روزے پورے ہونے پر روزہ رکھے نہ رکھے، وہ صدقہ فطر قربانی ہوتا ہے۔ تو یہ صدقے کا جو لفظ ہے یہ عام معنی میں بولا جاتا ہے۔ احادیث پاک میں صدقے کا لفظ خاص معنی میں بھی بولا گیا، عام معنی میں بولا گیا۔ عام معنی کیا؟ جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی کو بھی صدقہ بول دیا جاتا ہے۔ ہنس کر مسکرا کر کسی بہن سے ملنا، کسی بہن کا دل خوش کر دینا، کسی سے میٹھی بات بول کر اس روتے ہوئے کو ہنسا دینا، اور کسی کی دلجوئی کر دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ امر بالمعروف کر دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تو صدقے کا لفظ تمام نیکیوں پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اور صدقے کے خاص معنی بھی آتے ہیں۔ خاص معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور جو واجب صدقے کے علاوہ مال خرچ کیا جاتا ہے وہ نقلی صدقہ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، ان کو ہٹانے کے بعد پھر جو آپ نقلی طور پر خرچہ کریں، نقلی صدقہ کہ زکوٰۃ بھی دے چکے، صدقہ فطر بھی دے چکے، پھر بھی کہیں تقاضا آ گیا، کہیں مسجد بن رہی ہے، کسی مدرسے میں تقاضا آ رہا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی کی شادی ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ چلو اس کی مدد کر دی جائے، یہ نقلی صدقہ ہے۔ نقلی صدقے سے میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو دیں، مالدار کو دیں، والدین کو دیں، اولاد کو دیں، اور جو ہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو نقلی صدقہ کا بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ جیسے فرض نمازوں کے ساتھ سنت نمازیں، واجب نماز وتر لگی ہوئی ہے، پھر سنت نمازیں موقع آئے، پھر نفل نمازیں لگی ہوئی ہیں۔ شریعت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا پہلے فرائض کا حساب ہوگا، فرائض میں کمی نکلے گی تو اس کا حساب پھر جو ہے سنتوں سے پورا کیا جائے گا، نفلوں سے۔ تو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ جیسے فرض نمازوں میں کمی کوتاہی نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی، ایسے ہی فرض زکاتوں کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ اس کوتاہی کو نفلی صدقوں سے پورا کیا جائے گا۔ اس لیے نفلی صدقوں کا بھی بڑا ذخیرہ ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے سر زکات تو دے چکے وہاں کا نہیں ہے کچھ نہیں، ایثار کرنا چاہیے۔ ایثار کے معنی کیا کہ اپنی ضرورت روک کے خرچ کر دیں، یہ ہے ایثار۔ تو نقلی صدقہ کو بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے تاکہ اگر زکات میں کوئی کمی کوتاہی اللہ کے آنے سے
تو نفلی سبزی اس کی بھرپائی کرتے ہیں. ایسی نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. بہرحال یہ سارا وقت جو ہے ہمارا اسی میں چلا گیا زکوٰۃ کے بیان میں. آج کا جو موضوع تھا